So this is the way to synthesize ether, especially two-side disconnection are possible. So you can do both the disconnection and then choose appropriate one. બંને સાઈડથી ડિસ્કનેક્ટ કરી અને પછી યોગ્ય ડિસ્કનેક્ટ છે ને એ તમારે પસંદ કરવાનું. This is called one group CX disconnection. Okay, you can choose appropriate one. Do the disconnection on both the sides and choose appropriate one. Now, next is synthesis of. Earlier we have seen the synthesis of ester, synthesis of amide. Okay, now synthesis of sulfide. How to synthesize sulfide? See, sulfur, what is difference between sulfide and you can say ether? So in the case of ether, there is oxygen is between two alkyl chain, and here in the case of sulfide, there is sulfur is between two alkyl chain. અહીંયા જે છે એ બે alkyl chain વચ્ચે sulfide sulfur હશે. So you can do CS bond disconnection. In the case of thioether અને thioether પણ કહેવાય અથવા sulfide, CS bond disconnection. આ ટાઈપનું ડિસ્કનેક્શન કરશો, so which one getting positive charge and which one getting negative? Carbon is positive and sulfur negative. R1 is positively charged, sulfur is negatively charged. What is synthetic equivalent of sulfur? આ જે છે સિન્થેન છે, સિન્થોન છે, એનો સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ એટલે SH2. તમારે ત્યાં H મૂકી દેવો પડશે, બરોબર? So you are getting, જેમ આલ્કોહોલ હોય એમ આને થાયો આલ્કોહોલ કહેવાય. ઓક્સિજન ની જગ્યાએ સલ્ફર હોવાથી that is called થાયો આલ્કોહોલ. This R, બોલો બોલો બોલો, કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકો. તમારું માઇક સ્ટાર્ટ કરો અને કોઈ આમાં કોઈ ડાઉટ નહીં ને? This is called થાયો આલ્કોહોલ, synthetic equivalent. What is synthetic equivalent of R plus, R1 plus? R1Cl. R1Cl. In short, R1 is attached to halide. This is synthetic equivalent, and these two are synthon. So in this way, see, disconnection is take place. Again, two possibility. You can have a see this possibility also. This is A and this is B. You can have a see both the possibility. So in this case, you are getting R1SH and R2 halide. Both the possibilities are there. So again, see, you can predict using appropriate reaction. કયું reaction possible છે એના આધારે choose કરો. For example, suppose this is your target molecule. અહીંયા સલ્ફર છે સમજો. This is your target molecule. Now you can have a two option to do this connection. So this is called path A and this is called path B. Path A થી જો disconnect કરશો તમે, અહીંયા Cl છે. Path A થી disconnect કરશો તો સલ્ફર પર નેગેટિવ, રિંગ પર પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે. રિંગ પર કયો ચાર્જ આવશે?
ring having positive. પોઝિટિવ ચાર્જ એટલે ત્યાં હેલાઇડ મૂકવો પડશે. આ રીતે રિંગ પર પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે, એનો સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ એટલે મેં ઉપર લખી દીધો છે. This is synthon and this is a synthetic equivalent. And sulfur having negative charge, so its synthetic equivalent is this one. જેમ બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ હોય એ રીતે બેન્ઝાઇલ થાયોલ. This is probability that is called path A is if it is correct. What's about path B? If you do this connection using path B, then sulfur getting negative charge એટલે અહીંયા sulfur સાથે SH થઈ જશે, and this is getting positive charge. A CH2 પર positive charge આવશે, so you can write down CH2Cl. Which one is correct according to you? I have written B. both path. B is correct. The reason is बिकॉज रिंग पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए तो क्या स्टेबलाइज हो जाए. या रिंग पे नेगेटिव चार्ज, एक तो ये है, दूसरा चीज है आगे के एग्जांपल के साथ कंपेयर करो. यू कैन कंपेयर विद दिस एग्जांपल. Why we have chosen B, not A? Because this is aromatic halide, bromobenzene. ત્યાંથી Br2 દૂર કરી શકાય? Yes કે no? No. No. No, sir. This nucleophilic reaction is more difficult at aromatic carbon. એ જ વસ્તુ આમાં બનશે. જો આ Cl જે છે એ sp2 પર છે, એટલે આ સલ્ફર તે અહીંયા પ્રોટોન એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરશે બેઝ, પછી અહીંયા એડ કરશો તો આ Sn2 રિએક્શન થશે નહીં. And therefore this path is not correct. This is correct one. How to getting synthesis? In this synthesis, you can have a SH બરાબર, OH કે SH નો પ્રોટોન એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરવો હોય તો સિમ્પલ બેઝ યુઝ કરવાનો. That is called, you can say NaH. સિમ્પલ બેઝ તમારે યુઝ કરવાનો, that is NaH. ચાલો NaH બેઝ યુઝ કરશો એટલે આ પ્રોટોન એબ્સ્ટ્રેક્ટ થશે and you are getting negative charge here. The next step is you can have a nucleophilic substitution reaction. This take place on this carbon. You are getting target molecule CH2 in this way you can do this connection. So path B is favored. The region is, why path B is favored? So we write down the region also. Here see acidic thiophenol is there. This is called thiophenol. Thiophenol is acidic. બરાબર, ફિનોલિક ગ્રુપ હોય એ ઓલવેઝ એસિડિક જ હોય, તમને ખબર છે. Thiophenol is always acidic. So here you can put the region. Region is path A, nucleophilic substitution at sp2 aromatic carbon is more difficult. And therefore, which path is favored? D. B. Path B is favorable. Sometimes what happens is you can have a symmetrical sulfide. Symmetrical sulfide.
Symmetrical sulfide means both the side of sulfide are equal. So you can do, see, you can have a R, CH2S, CH2R, a type of symmetrical sulfide. So what you can do? CS disconnection. Yeah, it's a CS disconnection. એટલે CS disconnection કરશો એટલે બંનેને સાથે કરવાનું, બરોબર? CS disconnection. આ બંને બે સિમેટ્રિકલ ફ્રેગમેન્ટ હોય તો એને સાથે રિમૂવ કરવું, આપણે ગાઈડલાઇન્સમાં કીધું હતું. એટલે તમારે બંને બાજુથી આ જે છે એ RCH2 પ્લસ રિમૂવ કરશો એટલે એનો સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ આવશે આલ્કાઇલ હેલાઇડ. RCH2 Br is the synthetic equivalent. આ બાજુથી પણ RCH2Br is the synthetic equivalent. હવે જો બંને બાજુથી એક એક નેગેટિવ ચાર્જ વાળા સ્પીસીસ જતા રહ્યા, પોઝિટિવ ચાર્જ વાળા, સોરી, અહીંયા સલ્ફર પર નેગેટિવ આવશે એટલે અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે. એકચ્યુઅલી આ રીતે આવે છે. આ સિન્થોન છે તો સલ્ફર પર અહીંયા સલ્ફર પ્રોડ્યુસ થશે, ત્યાં નેગેટિવ ચાર્જ આવશે, બટ ઇટ્સ અ ડાઈ એનાયન. બે બાજુથી એક એક ગ્રુપ જતા રહ્યા અને બે સલ્ફર હોય એનો જો સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ તમારે લેવો હોય કેવી રીતે લઈ શકાય? બે યુનિટ નેગેટિવ ચાર્જ છે, આ બધા સિન્થોન છે ઉપર લખાય, ધીઝ આર ધી સિન્થોન. એના માટે બે સોડિયમ મૂકી દેવાના, એને પ્લસ મૂકો એટલે માઇનસ સેટિસ્ફાઈડ થઈ જાય, Na2S. આ રીતે આપણે Na2S મૂકી દેવાનો. So it's a sulfide, Na2 sodium sulfide. These all are the synthetic equivalent. Now how to getting synthesis? Simply synthesis is very simple. You can use Na2S and react with 2 moles of alkyl bromide. Reaction of RCH2Br on 2 moles of this is on reaction with Na2S to give 2 moles of NaBr byproduct. What is main product? Main product is your target molecule. A byproduct છે, બરાબર? ઇથર જેવું જ છે. This is your target molecule. In this way, you can do the disconnection of thiol. So this all are the thioether, or you can say sulfide. So now this all are the example of one group disconnection. Now we move to the two group disconnection. ખ્યાલ આવી ગયો? વન ગ્રુપ ડિસ્કનેક્શનમાં મેઇનલી તમારે ફોકસ કરવાનો છે. You are focusing mainly on દેખાય છે સ્ક્રીન? Screen is visible? Yes, sir. Okay. One group CX disconnection માં you are making more focus on ester ether amide type synthesis. એક જ ગ્રુપ છૂટું પડતું હોય ડિસ્કનેક્શન દરમિયાન, એને આપણે વન ગ્રુપ ડિસ્કનેક્શન કહીએ છીએ. And starting point of disconnection is carbon heteroatom bond. બરોબર? કાર્બન અને heteroatom bond જે છે ને એ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે, ત્યાંથી તમારે ડિસ્કનેક્ટ કરવાનું. This is called one group disconnection. Now move to the two groups CX disconnection. What is two group CX disconnection? So see, two group CX disconnection, it is two group disconnection is an approach to synthesis in retro synthetic analysis. One group કરતા પણ આ વધારે એડવાન્ટેજીસ છે. ટુ ગ્રુપ ક્યારે લાગુ પડે? ટુ ગ્રુપ ડિસ્કનેક્શન તો ટાર્ગેટ મોલિક્યુલમાં બે ફંક્શનલ ગ્રુપ હોય. ટાર્ગેટ મોલિક્યુલ હેવિંગ two functional group. Target molecule possesses two functional group. Then the two group disconnection approach between the functional group may be applied.
This method of retrosynthetic analysis produce two possible synthon, બે synthon મળશે અને એ again either homolytic cleavage અથવા heterolytic cleavage થી મળશે. જો અહીંયા આ ફર્સ્ટ મોલેક્યુલ મેં લખ્યો છે એમિનો કીટોન અને આલ્કોહોલ છે, સોરી આલ્કોહોલ છે, કીટો આલ્કોહોલ, અને અહીંયા પણ OH ગ્રુપ છે. જો આ બંનેમાં ડિફરન્સ શું છે પેલા એ જોઈ લઈએ. તો કે ફંક્શનલ ગ્રુપ થી નંબર આપવાના તમારે, એટલે OH થી નંબર આપવાના 1, પછી આ 2 અને આને 3 નંબર આપે. OH ગ્રુપ થી નંબર આપવાના, એટલે આનું ડિસ્કનેક્શન તમે કરશો એટલે કેવી રીતે થશે ડિસ્કનેક્શન? ફંક્શનલ ગ્રુપ થી તમે નંબર આપશો એટલે આ રીતે, અથવા અહીંથી નંબર આપશો તો આમ 1 2, બરોબર આ રીતે. હવે જો બંને બાજુથી નંબર આપશો તો આ બોન્ડ બ્રેક થાય છે, આ એ વાળો બોન્ડ, એ વાળો બોન્ડ બ્રેક થાય એટલે એ વાળો જે બોન્ડ બ્રેક થાય છે એટલે અહીંથી નંબર આપશો તો 1 અને 2, બે એટમ પછીનો બોન્ડ બ્રેક થાય છે. એટલે આ ડિસ્કનેક્શન ને 1-2 ડાયફંક્શનલ હેટરો ડિસ્કનેક્શન આમ પણ કહેવાય. 1 અને 2 વાળો બોન્ડ બ્રેક થાય છે. જો અહીંયા નામ આપવું હોય તો જો અહીંયા 1 છે, આ સીધું, આ 2 છે, તો ડાયરેક્ટ 1 વાળો જ બોન્ડ બ્રેક થાય છે. તો આને 1-1 બે ફંક્શનલ ગ્રુપ છે, બટ 1-1 ડાઈ સબસ્ટિટ્યુશન CX ડિસ્કનેક્શન આમ પણ શોર્ટમાં લખાય. આપેલી વસ્તુ 1-2 અને 1-1 આ રીતે લખાય. બીજું આ ડિસ્કનેક્શન કરશો એટલે નેગેટિવ પોઝિટિવ ચાર્જ, જો આ ફર્સ્ટ હિટ્રોલાઇટિક ક્લેવેજ છે, હિટ્રોલાઇટિક ક્લેવેજ છે એટલે આ કાર્બન પર કાર્બોનિલ ઓક્સિજન છે એ ઇલેક્ટ્રોપોઝિટિવ હોય તો એની બાજુનો કાર્બન હંમેશા ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ હોય. ફરી આ કાર્બોનિલ કાર્બન પોઝિટિવ હોય તો આપણે ડિસ્કનેક્શન એવી રીતે કરશું કે આ કાર્બન પર અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ આવે અને અહીંયા પોઝિટિવ આવે. આ ધીઝ આર ધી સિન્થોન. જો આ રીતે હોય 1-2 પર તો કાર્બોનિલ કાર્બન પર અગેન પોઝિટિવ અને નેગેટિવ હિટ્રોલાઇટિકમાં આવે. આપણે જે છે અહીંયા જો બે કાર્બોનિલ કાર્બન બાજુમાં છે, આ પણ પોઝિટિવ હોય, આ પણ પોઝિટિવ હોય. અહીંયા તો કાર્બોનિલ કાર્બન 1 અને 3 પોઝિશન પર હતા. જો ઓક્સિજન વાળો કાર્બન 3 પર હતો, બીજો 1 પર હતો. આ રીતે આ કેસમાં બંને બાજુમાં છે માટે બંનેની પોલારિટી સરખી છે. સો હિયર વિચ ક્લેવેજ ઇઝ ટેક પ્લેસ? હિયર કયું ક્લેવેજ થશે? હોમોલાઇટિક. બે ટાઈપના ક્લેવેજ હોય, હોમોલાઇટિક અને હિટ્રોલાઇટિક. હિયર હોમોલાઇટિક ક્લેવેજ ટેક પ્લેસ એન્ડ હિયર ઇટ ઇઝ હિટ્રોલાઇટિક. અહીં હિટ્રોલાઇટિક થશે, અહીં હોમોલાઇટિક થશે. જો આ રેડિકલ છે તો યુ આર ગેટિંગ ટુ રેડિકલ. 1-2 અને 1-1 એટલે કીધું છે કે આ કાર્બન થી જો આ આગળનો બોન્ડ તૂટે છે એટલે 1-1. અહીંયા 1-2 પછીનો બોન્ડ તૂટે છે એટલે 1-2 કહેવાય. આ રીતે આપણે ડિસ્કનેક્શન છે એનું એબ્રિવિએશન કરતા હોય. તો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ટુ ગ્રુપ ડિસ્કનેક્શન. આવા મોલેક્યુલમાં જેમાં બે ફંક્શનલ ગ્રુપ હોય, જુઓ molecule having two functional group. So this is called two group disconnection. Very good example. More important, 1-2 disubstituted X. આનો મીનિંગ આવો થાય 1-2 એટલે જે થી તમે નંબર આપો છો જે બોન્ડ થી ત્યાંથી બીજા નંબરનો બોન્ડ તૂટતો હોય. હવે ઇટ્રો એટમ અંદર આવતો હોય ત્યારે આ કાર્બન કાર્બન ખરેખર ડિસ્કનેક્શન છે. આ કાર્બન કાર્બન બોન્ડ બ્રેક થાય છે એટલે અહીંયા આપણે સી જ લખશો. પણ આ કેસમાં જો હવે અહીંયા ઇટ્રો એટમ આવી જાય છે 1-2 ઇટ્રો એટમ. ખાસ કરીને એક્ઝામ્પલ જો તમારે લેવા હોય તો હાઇડ્રોક્સી ઇથર. આ કમ્પાઉન્ડ જે મેં અહીંયા લખ્યો છે આને કહેવાય હાઇડ્રોક્સી ઇથર. હાઇડ્રોક્સી ઇથર અને બીજું અમીનો આલ્કોહોલ આર બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ. આ હાઇડ્રોક્સી ઇથર છે, આપણે એમિનો આલ્કોહોલ લેટર ઓન લેશું. આ બંને છે આના બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. ચાલો હાઇડ્રોક્સી ઇથર નું ડિસ્કનેક્શન કરો જી. હાઇડ્રોક્સી ઇથર છે, આનું ડિસ્કનેક્શન કરવું હોય તો કઈ બાજુથી કરાય? મેં તમને કીધું 1-2 ડાયહાઇડ્રોક્સી છે, ડાયએક્સ એટલે હિટ્રો એટમ જે છે ને અહીંથી ફંક્શનલ ગ્રુપ થી નંબર આપવાનો. આ OH વાળું ફંક્શનલ ગ્રુપ છે ત્યાંથી નંબર આપો. જો 1 આ 2 અને પછી હિટ્રો એટમ આવી જાય છે તો આ બોન્ડ બ્રેક કરવાનો. એટલે જો 1-2 બોન્ડે છે એટલે આને કહેવાય 1-2 ડાયસબસ્ટિટ્યુટેડ CX ડિસ્કનેક્શન. આ રીતે ડાયફંક્શનલ CX ડિસ્કનેક્શન, ટુ ગ્રુપ CX ડિસ્કનેક્શન આ રીતે લખાય. ચાલો ઓક્સિજન પર કયો ચાર્જ આવશે આ ડિસ્કનેક્શન કરશો તો?
નેગેટિવ. ઓક્સિજન હેવિંગ નેગેટિવ ચાર્જ અને આ કાર્બન પર પોઝિટિવ આવશે, ત્યાં આપણે Br મૂકી દેશું. ઓક્સિજન હેવિંગ નેગેટિવ ચાર્જ એટલે ત્યાં OH આવી જશે, સિન્થેટિક ઇક્વિવેલેન્ટ. અને આ કાર્બન પર અહીંયા ફિનાઇલ છે, અહીંયા CH2 છે, એની સાથે અહીંયા Br આ રીતે. આ ડાયરેક્ટ Br અહીંયા નહીં આવે, બરોબર. CH2 સાથે Br છે 2 નંબરના કાર્બન પર. ધીસ ઇઝ સિન્થેટિક ઇક્વિવેલેન્ટ. અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ સમજી લ્યો ને એનો આ સિન્થેટિક ઇક્વિવેલેન્ટ છે. હાઉ ટુ ગેટિંગ સિન્થેસિસ? Synthesis is again very easy. જો સિન્થેસિસ આની કરશો એટલે સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ જે છે તમારી પાસે, સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલની NaH સાથે રિએક્શન, અને એ રિએક્શન કર્યા પછી એમાં તમારે હેલાઇડ એડ કરી દેવાનું. આ રીતે NaH સાથે રિએક્શન કરો એટલે બેઝ આ પ્રોટોન એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરશે. O માઇનસ, અને આનું રિએક્શન કોની સાથે થશે? ફિનાઇલ so you are getting target molecule. In this way you can do disconnection. So this is a case of hydroxy ether. બીજો કયો કેસ છે? અમીનો આલ્કોહોલ. એનો પણ એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ અમીનો આલ્કોહોલનો. એમિનો આલ્કોહોલ એની સિન્થેસિસ જે છે ને એ કેમાંથી થશે? બીજો એક્ઝામ્પલ છે એમિનો આલ્કોહોલ, બરોબર. એમિનો આલ્કોહોલ ઇઝ સિન્થેસાઇઝ ફ્રોમ કયું સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ હશે? અમાઇન એન્ડ ઇપોક્સાઇડ. કયું સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ આવશે? અમાઇન એન્ડ ઇપોક્સાઇડ. જો આપણે ચેક કરીએ એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે તમને. અમીનો આલ્કોહોલનો હું એક એક્ઝામ્પલ લઉં છું. 1,2-CX ડિસ્કનેક્શન જ છે. Suppose this is your target molecule. Amino group છે NH અને OH છે, that is called alcohol. This is called amino alcohol. ચાલો ડિસ્કનેક્શન ક્યાંથી કરશું બોલો? નંબર ક્યાંથી આપશું? કયા ગ્રુપથી નંબર આપશું આ મોલેક્યુલને? From where we are giving number to this molecule? નંબર ક્યાંથી આપશું? નંબર is given from OH, બરાબર ને? આગળની જેમ હોય એટલે 1 2 પર જો આ 2 નંબરનો આ બોન્ડ બ્રેક થશે, this is called 1,2-CX disconnection. Now you tell me which charge on NH? NH ઉપર કયો ચાર્જ આવશે? નેગેટિવ. નેગેટિવ. અને એનો સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ થશે NH having C negative charge. એનો સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ થશે અમાઇન. The 2 amino pyridine is a very good starting material. ચાલો બીજો જે છે એ ફિનાઇલ CH2OH, અહીંયા CH2, અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે. એ પોઝિટિવ ચાર્જ આનો જો હું સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ કહી દઉં તમને, આ કેમાંથી બનશે?
આનો સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ તમારે લેવાનો છે ઇપોક્સાઇડ. ઇપોક્સાઇડ એટલે આ રીતે જુઓ, 3 મેમ્બર રિંગ હોય ને અને OH ગ્રુપ હોય, સો ઓલવેઝ ગો ફોર ઇપોક્સાઇડ. ઇપોક્સાઇડ આ રીતે જો આવશે, આ OH અને આ રીતે રિંગ ઇઝીલી ઓપન થઈ જશે. રિંગ ઓપન થઈ જાય, અહીંયા બીજું કઈ છે નહીં. રિંગ ઓપન થશે, અહીંયા કોઈ ગ્રુપ જોડાશે, ધારો કે અહીંયા કોઈ ન્યુક્લિયોફાઇલ એમ જોડાય આ રીતે, એટલે આમ રિંગ ઓપન થઈ જાય, આ તમને મળી જાય. બરોબર, રિંગ ઓપનિંગ થવાથી કાર્બોકેટાઇન બનશે. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ઇપોક્સાઇડ. એટલે મેં લખ્યું હતું કે સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ ઇઝ ઇપોક્સાઇડ એન્ડ અમાઇન. આ અમાઇન છે. બરોબર, એટલે આગળની સ્લાઇડ જોશો ને તો ખ્યાલ આવશે કે એમિનો આલ્કોહોલ ઇઝ સિન્થેસાઇઝ્ડ ફ્રોમ amine and epoxide using strong base. Okay. Well, how to getting synthesis? I will write down the synthesis. Synthesis become here. Suppose methyl NH2 group is there. When you react with epoxide, what happens in the presence of strong base? Base આ પ્રોટોન એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરી લેશે એટલે અહીંયા NH માઇનસ થઈ જશે. એ NH માઇનસ અહીંયા ન્યુક્લિયોફિલિક અટેક કરશે આ રીતે, રિંગ ઓપન થઈ જશે અને એ પ્રોટોન અહીંયા શિફ્ટ થઈ જશે ઓક્સિજન પર. So you are getting target molecule phenyl OH. આ CH2 વાળો કાર્બન NH સાથે જોઈન્ટ થશે, NH again joined with pyridine. This is your target molecule. ખ્યાલ આવી ગયો આમાં? Yes, sir. Okay, good. This is target molecule. This is called 1,2 group 2 group CX disconnection. આ એક્ઝામ્પલ આપણે 1,2 CX disconnection ના જોઈએ. બરોબર, 1,2 1,3 અને 1,1 આટલા એના એક્ઝામ્પલ છે. 1,2 જોઈએ. હવે આપણે જે એક્ઝામ્પલ જોવાના છે 1,1 જોઈએ. 1,1 ડિસ્કનેક્શન એપ્રોચ કોને કહેવાય? આ પણ આપણે આગળ જોયું તો 1,1 ડિસ્કનેક્શન એપ્રોચ. 1,1 ડિસ્કનેક્શન એપ્રોચ છે એનો મીનિંગ આવો થાય, સેમ કાર્બન એટમ binds to functional group. Here, two functional group attach at same carbon atom. એક જ એટમ પર બે ફંક્શનલ ગ્રુપ આવેલા હોય, સેમ કાર્બન એટમ. Here it is nothing but two group CX disconnection. So in short, it is called 1,1 two group CX disconnection. બરાબર, 1,1 two group CX disconnection. આના જો એક્ઝામ્પલ તમારે લખવો હોય તો એક્ઝામ્પલ ની અંદર ડિસ્કનેક્શન ઓફ એસિટાલ એક્ઝામ્પલ જો આના લખવા હોય so here examples are disconnection of acetal. એટલે આલ્ડીહાઇડ નું પ્રોટેક્શન છે.
ઓકે, ડિસ્કનેક્શન ઓફ એસિટાલ, કીટાલ, આ બધા એના એક્ઝામ્પલ છે. ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ સી ડિસ્કનેક્શન ઓફ protected compound aldehyde or ketone. R1 R2 અહીંયા ધારો કે બે OCH3 છે, જો એક જ કાર્બન પર છે બંને ગ્રુપ, ત્યારે આ કન્સેપ્ટ લાગુ પડે. આ બંને જો 1 પર, આ ગ્રુપ એ 1 પર છે, આ ગ્રુપ એ 1 પર છે, જો સો therefore it is called 1,1,CX disconnection. કેવી રીતે ડિસ્કનેક્ટ કરશો આ બંને બોન્ડનું? ઓક્સિજન પર કયો ચાર્જ આવશે? ઓક્સિજન પર Negative. નેગેટિવ, એટલે અને પોઝિટિવ ચાર્જ ક્યાં આવશે? કાર્બોનિલ Carbon કાર્બન, પર. બરાબર, કાર્બન પર. એટલે એ કાર્બનને આપણે પોઝિટિવલી ચાર્જ બનાવવા માટે એનો સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ લેશું આપણે કાર્બોનિલ કાર્બન. Here see you can have a R1 R2. અહીંયા જે છે ને આપણે પોઝિટિવ ચાર્જ લેશું અને આનો સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ લેશું કાર્બોનિલ ગ્રુપ. કીટોનનું પ્રોટેક્શન જ છે આ એક પ્રકારનું. એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ OCH3 માઇનસ, આનો સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ લેશું this alcohol. So how to getting synthesis? You can start the synthesis with ketone on reaction with CH3OH 2 mole in the presence of H plus. So protection is take place. બરોબર, બાય પ્રોડક્ટ જે છે એક ઓક્સિજન જે છે એ કીટોન માંથી રિમૂવ થશે અને બે હાઇડ્રોજન આલ્કોહોલ માંથી, એટલે 2H2O બાય પ્રોડક્ટ નીકળશે. This is your target molecule. Okay, so this type of disconnection is called 1,1 di-CX disconnection, di-substituted. આગળ 1,2 જોઈએ તો આ 1,1 છે. જો સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ લેવો હોય તો આ એક્ઝામ્પલ પણ લઈ શકાય આમાં. You can have a cyclic ketal. ચાલો આનું મને સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ કોઈ કહેશે? If you do disconnection, આ નંબર, આ બોન્ડને 1 નંબર આપી દેવાનો. અને નંબર 1 આપી દો. કયો કીટોન આવશે? Is there any idea? 3-pentanone. વેરી ગુડ. એટલે ટૂંકમાં અહીંથી બોન્ડ ડિસ્કનેક્ટ કરી દો, બરોબર, આ બંને બોન્ડ. So this is called CO1,1 di-CO આવું ડિસ્કનેક્શન લખાય. Of course આ કાર્બન પર અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ છે, એનો સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ એટલે 3-pentanone. ગુડ. અને પેલા બંને O માઇનસ છે એની જગ્યાએ અહીંયા O માઇનસ આવશે. આનો સિન્થેટિક ઇક્વિવેલન્ટ એટલે ઇથિલિન ગ્લાયકોલ. બંને જગ્યાએ OH મૂકી દો, ઇથિલિન glycol. The synthesis become when this is react with diol, so you will get in the presence of acid. Okay, so you will get 2H2 is a byproduct. A reactions છે acidic condition માં થાય.
This is your target molecule. So this is called 1-1 disconnection. આપણે જો આગળ આ જે ડિસ્કનેક્શન હતું આને નામ આપ્યું હતું 1-2. બરોબર, 1-2 ડિસ્કનેક્શન. પછી 1-1 ડિસ્કનેક્શન આવે એટલે અહીંયા ફંક્શનલ ગ્રુપ અને ત્યાંથી નંબર આપવાના. ફંક્શનલ ગ્રુપ થી જો OH થી નંબર આપ્યો તો હિટ્રોએટમ જે જગ્યાએ જોડાયેલ છે કાર્બન નંબર 2 છે એ બોન્ડ બ્રેક થાય છે એટલે આપણે એને 1,2-CX ડાઇ-X ડિસ્કનેક્શન નામ આપ્યું હતું. અહીંયા પણ એમ જ છે, જો હિટ્રોએટમ જે જોડાય ને એ કાર્બન, હવે અહીંયા બંને કાર્બન એક જ જગ્યાએ છે, જો 1 નંબર પર જ હિટ્રોએટમ છે એટલે 1,1 ડાઇ-X ડિસ્કનેક્શન નામ આપ્યું. હવે આપણે નેક્સ્ટ આના ઉપરથી જ પ્રેડિક્ટ કરવાનું છે તમારે 1-3 ડિસ્કનેક્શન એપ્રોચ. આ 3 પ્રકાર છે. 2 ગ્રુપ ડિસ્કનેક્શનમાં 3 પ્રકાર છે. 1-3 ડિસ્કનેક્શન એપ્રોચ. કુલ 3 પ્રકાર છે ડિસ્કનેક્શનના. 1-1, 1-2 અને 1-3. 1-3 જે ડિસ્કનેક્શન એપ્રોચ છે આના માટે જો આપણે પ્રોબેબલ સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ વિચારવું હોય તો અહીંયા 1-2 ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવી જશે. નંબર ઓફ બાયોલોજીકલી એક્ટિવ કમ્પાઉન્ડ્સ છે કે જે આના એક્ઝામ્પલ છે. મોટા ભાગના જે બાયોલોજીકલી જે કમ્પાઉન્ડ છે એમાં 3rd નંબરની પોઝિશન પર ન્યુક્લિયોફાઇલ જોડાયેલો હોય અથવા તો નેગેટિવ ચાર્જ સ્પીસીસ જોડાયેલો હોય. એટલે આના જો એક્ઝામ્પલ જોવા હોય તો આ ટાઈપના મોલિક્યુલ્સ છે આમાં આવે. અહીંયા કોઈ હિટ્રોએટમ હશે અથવા ન્યુક્લિયોફિલિક પાર્ટ હશે. ન્યુક્લિયોફિલિક પાર્ટ હશે અથવા તો હિટ્રોએટમ હશે. અહીંયા અહીંથી આપણે નંબર આપશું જે કઈ ન્યુક્લિયોફિલિક પાર્ટ હશે ત્યાંથી. નંબર 1, નંબર 2 અને 3. આ બંને એકબીજાથી 1 અને 3 પર જોડાયેલા છે. અહીંથી ડિસ્કનેક્ટ કરીએ. આ ડિસ્કનેક્શનને કહેવાય 1-3 ડિસ્કનેક્શન. બરોબર. ચાલો 2 મિનિટ બાકી છે, 1 મિનિટ જેવો સમય બાકી છે એટલે અગેન લિંક યુઝ કરી અને ફરીથી જોઈન્ટ થવું પડશે. Okay, so thank you and join once again. લાસ્ટ ટાઈમ જોઈન્ટ થવાનું, બરાબર, પછી ફરી રિપીટ કરવાની જરૂર નથી.